Dear students of HSC BM first year, welcome to my class. Today we will discuss about a passage that is an unseen passage. Today we will learn about this passage and discuss the summary of the passage. At first, I am reading the passage and then I will tell you the important and difficult words and the Bengali meaning. Please take your model question book and listen to me. We are going to the passage. The passage has 3 paras. At first, we are discussing the first para. Please listen to me. This passage is about a social problem that we can see in our society every day. This is a very simple passage about our social customs, especially it is about the women in our country. Okay, we are going to read the passage. Bangladesh is a poor country with a large population. Although poverty affects everybody, it is the women who are the worst sufferers. Social prejudices and customs tend to degrade their position. When a girl is born in a poor family, it is not degraded as a happy event. She has come as if to add to the sufferings of her parents. They seldom think of sending her to school. She stays at home, does odd jobs around the house, such as looking after young brothers and sisters, collecting fire materials, cooking and cleaning, rearing ducks and hens, helping mother in post-harvest activities, etc. Although these jobs have economic value, nobody ever gives her credit for them. She is still degraded as a liability to be got rid of as soon as possible. ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা আমাকে বলেছিলে যে প্রতিটা প্যারায় যেন আমরা বেঙ্গলি মিনিংটা আলাদা করি। টুডে আমি তোমাদের সেরকমই চেষ্টা করছি। আমরা ফার্স্ট প্যারাটা রিডিং টেস্ট করলাম, এখন আমরা বেঙ্গলি মিনিং সহ পড়ছি। বাংলাদেশ ইজ এ পোর কান্ট্রি উইথ এ লার্জ পপুলেশন। বাংলাদেশ একটি ছোট্ট দেশ, কিন্তু এর জনসংখ্যা অনেক বেশি, জনবহুল একটি দেশ। Although poverty affects everybody, যদিও দারিদ্রতা সবাইকেই প্রভাবিত করে, it is the women who are the worst sufferers. কিন্তু এটা বিশেষ করে মহিলাদের বেশি ভোগায়। Social prejudices and customs tend to degrade their position. সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রথাগুলো তাদের পজিশনকে অনেক নিচে নিয়ে এসেছে। When a girl is born in a poor family, it is not regarded as a happy event. যখন একটি গরিব পরিবারে কোনো মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা এটাকে কোনো সুখের সংবাদ হিসেবে নিতে পারে না বা নেয় না। She has come as if to add to the sufferings of her parents. তারা মনে করে যে এই কন্যা সন্তানটি তার পরিবারের দুঃখ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এসেছে। They seldom think of sending her to school. তারা খুবই কম চিন্তা করে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য। She stays at home. সে প্রায় বাড়িতেই থাকে। Does odd jobs around the house, such as looking after young brothers and sisters. পরিবারের গৃহস্থের কাজগুলোই সে করে থাকে, যেমন ছোট ভাই বোনদের দেখাশোনা করা, কালেক্টিং দ্য ম্যাটেরিয়ালস, বিভিন্ন জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, কুকিং অ্যান্ড ক্লিনিং, রান্নাবান্না করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা, রিয়ারিং ডাকস অ্যান্ড হেনস, দেখা যায় হাঁস মুরগি দেখাশোনা করা, এই কাজগুলোই একটা মেয়ে সন্তান করে থাকে। হেল্পিং মাদার ইন পোস্ট হারভেস্ট অ্যাক্টিভিটিস এটসেট্রা, এবং মাকে দেখা যায় পোস্ট হারভেস্টিং, ফসল কাটার পরে যে কাজগুলো, সেই কাজগুলোতেও একটা মেয়ে সন্তান মাকে সাহায্য করে। Although these jobs have economic value, যদিও এই কাজগুলোর কিন্তু অর্থনৈতিক একটা মূল্য আছে,
nobody ever gives her credit for them. কিন্তু কেউই তাকে এজন্য কোনো মূল্য দেয় না। She is still regarded as a liability to be got rid of as soon as possible. তাকে একটা বোঝা মনে করা হয় এবং এই বোঝা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিমুভ করা যায় এটাই ফ্যামিলি চেষ্টা করে। Now we are going to the second poem. The parents try to find a husband for their daughter even before she attains physical and mental maturity. She is often married off at the age of 13 or 14. Then she enters her husband's family that more often proves hostile to her. If her dowry falls short of expectation of her husband and his parents, they will insult and mistreat her. She may be threatened with divorce, she may be assaulted, and in extreme cases, she may even be tortured to death. Of late, the incident of killing wives or not payment of the promised dowries has occurred in such alarming proportions that a law had to be made to check it. When the parents spend money on their daughter's dowry, they think that they are buying happiness for her. But in reality, they are not. If they had spent money on her education instead, they would have given her much better chance of happiness. A well-educated girl can stand on her own feet. She also commands the respect of the people around her. Unfortunately, most of our young girls are denied of these opportunities of having a better life. এখন আমরা চলে যাচ্ছি বেঙ্গলি মিনিংয়ে। এই প্যাসেজটা আমি আগেই বলেছি তোমাদের যে আমাদের উইমেন, আমাদের সোসাইটিতে যেসব মেয়েরা বা মহিলারা আছে তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, তাদের সামাজিক অবস্থাটা কি, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি হচ্ছে, এগুলো নিয়েই প্যাসেজটা আলোচনা করে হচ্ছে। আমরা সেকেন্ড পার্টটার মিনিং এখন বলছি। The parents try to find a husband for their daughter even before she attains physical and mental maturity. বাবা মা ওই কন্যা সন্তানটা শারীরিক এবং মানসিক ম্যাচুরিটি গ্রহণের পূর্বেই তাকে শ্বশুর বাড়িতে বা স্বামীর বাড়িতে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করে থাকে। শি ইজ অফেন ম্যারিড অফ অ্যাট দ্য এজ অফ 13 or 14। তাকে প্রায় 13 বা 14 এজের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। দেন শি এন্টার্স হার হাজব্যান্ডস ফ্যামিলি দ্যাট মোর অফেন প্রুভস হোস্টাইল টু হার। এবং সে তখনই তার স্বামীর পরিবারে ঢোকে, কিন্তু তার স্বামীর পরিবারটা তার প্রতি প্রায় হোস্টাইল থাকে, হিংসাত্মক থাকে। If her dowry falls short of the expectation of her husband and his parents, they will insult and mistreat her. যদি তার যৌতুকটা পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ না করা হয় তাহলে তাকে ইনসাল্ট করা হয় এবং মিসট্রিট করা হয়, মানে তাকে বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়, তার সাথে খারাপ আচরণ করা হয় যখনই তার যৌতুকটা কমপ্লিট না হয়। বাবা মা যখন যৌতুক না দিতে পারে তাকে কমপ্লিটলি, তখনই দেখা যায় শ্বশুর বাড়ির লোকেরা তাকে মিসট্রিট করে, বিরুদ্ধ আচরণ বা খারাপ আচরণ করে তার সাথে। She may be threatened with divorce. তাকে এমনকি ডিভোর্সের থ্রেট দেওয়া হয়, হুমকি দেওয়া হয়। She may be assaulted and in extreme cases she may even be tortured to death. তাকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাকে নির্যাতন করে মৃত্যুর মুখে ফেলে দেওয়া হয়, মেরে ফেলা হয়। Of late, the incident of killing wives for non-payment of the promised dowries has occurred such as alarming proportions that a law had to be made to check it. এই প্রথাটা আমাদের সমাজে এই যে স্ত্রীকে বা মেয়েদেরকে টর্চার করে স্বামীর বাড়িতে মেরে ফেলা হয় বা টর্চার করা হয়, এটা এতটাই বেড়ে গেছে যে এর জন্য একটি ল বা একটি আইন তৈরি করা হয়েছে।
When the parents spend money on their daughter's dowry, যখন বাবা মা তার মেয়ে সন্তানের যৌতুকের জন্য টাকা দিয়ে থাকে, দে থিঙ্ক, তারা মনে করে দ্যাট দে আর বাইং হ্যাপিনেস ফর হার, তারা তার জন্য সুখ কিনে আনলো, এই মেয়েটার জন্য যৌতুক দিয়ে সুখ কিনে আনলো। বাট ইন রিয়েলিটি, কিন্তু বাস্তবে দে আর নট, তারা সেটা পারে না। বাবা মা মনে করে যে যৌতুকের টাকা মেয়েকে দিয়েছি, সে অনেক সুখী হবে, তার জন্য সুখ কিনে এনেছি, বাট রিয়েলিটিটা অন্যরকম, সেটা কিন্তু তারা পারে না। If they had spent money on her education instead, কিন্তু তারা যদি যৌতুকের পরিবর্তে তার শিক্ষার জন্য ওই টাকাটা ব্যয় করত, they would have given her such a better chance of happiness, তখন কিন্তু বাবা মা তাকে সুখের আরেকটু বেটার চান্স দিতে পারত। যৌতুকের টাকা না দিয়ে যদি ওই টাকাটা তারা তার পড়ালেখার জন্য খরচ করত, তখন বাবা মা ওই সন্তানের জন্য বেটার চান্স নিয়ে আসতে পারতো, তার সুখের জন্য বেটার চান্স নিয়ে আসতে পারতো। A well-educated girl can stand on her own feet. একটা সুশিক্ষিত মেয়ে কিন্তু তার নিজের পায়েই দাঁড়াতে পারে। She also commands the respect of the people around her. সে নিজেই তার চারপাশের মানুষের রেসপেক্ট তখন আদায় করে। এখানে বলা হয়েছে যে একটা মেয়ে যদি সুশিক্ষিত হয়, তখন সে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং তার আদার্স যে পিপল, তার চারপাশের যে লোকজন আছে, তারাও তাকে রেসপেক্ট করে। আনফর্চুনেটলি, দুঃখজনকভাবে, মোস্ট অফ আওয়ার ইয়াং গার্লস আর ডিনাইড অফ দিস অপরচুনিটি, কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ইয়ং গার্লাই এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অফ লাইভিং এ বেটার লাইফ, এবং সুন্দর একটা জীবন থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি একদম লাস্ট প্যারায়, যেখানে আমাদের শুধুমাত্র দুটো সেন্টেন্সে সারা ওয়ার্ল্ডের কিছু সিচুয়েশন এখানে তুলে ধরা হয়েছে। Discrimination against women is not particular in Bangladesh alone. আমাদের প্যাসেজে বলা হয়েছে যে এই যে বিরোধিতা, বৈষম্য মেয়েদেরকে নিয়ে, এটা শুধুমাত্র বাংলাদেশের সোসাইটিতে নয়, সারা পৃথিবীতেই এটা রয়েছে। এটা এক্সিস্টস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, এটা সারা পৃথিবীতেই দেখা যায়। অ্যান্ড সাম ফর্ম অর আদার, হয়তো বিভিন্নভাবে, আমাদের দেশে একরকম হচ্ছে, একটু ভিন্নভাবে অন্য দেশে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েদের প্রতি যে এই যে বৈষম্য, এটা কিন্তু সারা পৃথিবীতে দেখা যায়। In 1980, a World Conference was held in Copenhagen. 1980 সালে কোপেনহেগেনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় আন্ডার দ্য এজেন্ডা অফ ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন। ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশনের আন্ডারে নারীদের অধিকার এবং বৈষম্য নিয়ে একটি কনফারেন্স তৈরি হয়। আমাদের প্যাসেজ এ পর্যন্ত আলোচনা করেছে, তাই আমরা এর বাইরে যাচ্ছি না। আমি তোমাদেরকে শুধু বলে দিচ্ছি যে ওই এজেন্ডা, ওই কনফারেন্সে নারীদের বিভিন্ন অধিকার এবং কীভাবে অধিকার সংরক্ষণ করা যায়, এগুলো আলোচনা করা হয়েছিল, যদি এগুলো আমাদের প্যাসেজে নাই। আমি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদেরকে শুধুমাত্র আনসিন প্যাসেজ থেকে সামারি করতে হবে, নট সিন প্যাসেজ থেকে। আমরা আজ যে প্যাসেজটি পড়লাম, এটা হচ্ছে আনসিন প্যাসেজ, এখান থেকে আমাদের অবশ্যই সামারি করতে হবে। এজন্য আমাদের প্যাসেজটি খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং এখানে যে ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটা সেন্টেন্স বুঝে আমরা যদি মোটামুটি আমাদের প্যাসেজটার যে গল্পটা, এটা যদি মোটামুটি বুঝি, তাহলে আমরা সামারি করতে পারবো। বাট আমাদের সামারি লেখার জন্য একটি রুল রয়েছে। আমি বিগত ক্লাসগুলোতে, তোমাদের বিগত ইয়ারগুলোতে সেই রুলগুলো লিখে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকেও লিখে দেখাবো পরবর্তী ক্লাসে। আজ আমি তোমাদের সামারি নিয়ে শুধু আলোচনা করছি। সামারি আমাদের কলেজ এক্সাম বা বোর্ড এক্সামের সামারি থাকে আমাদের 5 নাম্বারসে। আমাদের সামারি লিখতে হবে 5 নম্বরদের এবং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র 5টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। সামারির রুলস হচ্ছে তোমার 5টি সেন্টেন্স লিখতে হবে এবং 5টি সেন্টেন্স ভেরি সিম্পল বাট বেটার হবে অন্য সেন্টেন্স থেকে। তোমার সিম্পল সেন্টেন্স হবে, খুব সুন্দর গুছানো থাকবে এবং মূল প্যাসেজের সব অংশগুলো স্পর্শ করে যাবে সামারিটা এমন নয়, তোমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে যে যে কোনো অংশ থেকে 5টি সেন্টেন্স লিখে দিলেই সামারি হয়ে যায়, বাট নট।
সমস্ত প্যাসেজের মূল গল্পকে যেমন স্পর্শ করে যায় এমনি 5টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। সেজন্য আমি তোমাদের এর পরবর্তী ক্লাসে সামারি লেখার 5টি রুল লিখে দেবো। আজ আমি তোমাদের সাম ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের ফার্স্ট প্যারায় যেটা রয়েছে, প্রথমে আমি বলবো সোশ্যাল প্রেজুডিসেস অ্যান্ড কাস্টমস ট্রাইং টু ডিগ্রেড দেয়ার পজিশন। তোমাদেরকে আমি বলছি কাস্টমস বলতে তোমরা অনেকেই বুঝে থাকো শুল্ক, এটা কিন্তু না, এখানে আমাদের কাস্টমস বলতে বোঝা হয়েছে প্রথা বা রীতিনীতিকে। সোশ্যাল প্রেজুডিস অ্যান্ড কাস্টম হচ্ছে সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথা। আমাদের আরেকটি শব্দ রয়েছে এখানে, সেটা হলো ডাজ ওড জবস অ্যারাউন্ড দ্য হাউস সাচ এস লুকিং। ওড জবস বলতে তোমাদের প্যাসেজে এখানে গৃহস্থলীর নেগলেক্টেড জব, মানে যেগুলো কেউ খুব খেয়াল করে না কিন্তু এগুলো মহিলাদেরকে করতে হয়, সেই ধরনের গৃহস্থলীর কাজকেই বোঝানো হয়েছে ওড জবস। একটু কম ইম্পর্ট্যান্ট, আমরা যাকে বলি হাবিজাবি কোনো ধরনের কাজ একটা, এই ধরনের। আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটু আমাদের ফার্স্ট পড়ার একদম শেষের দিকে। সে ইজ স্টিল রিগার্ডেড এজ এ লায়াবিলিটি টু গো টু রিড অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এখানে আমাদের লায়াবিলিটি তো বোঝা বলতে বলা হয়েছে, গট রিড, এখানে গেট রিড হচ্ছে সেখান থেকে কোনো কিছু থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। মানে এই যে আমাদের একটা ফ্রেজ রয়েছে এখানে, গেট রিড অফ, এই ফ্রেজটি এখানে ইউজ করা হয়েছে তোমাদের যে মেয়েদেরকে বাবা মারা পরিবারে একটা বোঝা মনে করে এবং এই বোঝা থেকে যত তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পাওয়া যায় এটা তারা চেষ্টা করে। এখানে পরিত্রাণ পাওয়ার এই ফ্রেজটি ইউজ করা হয়েছে। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সেকেন্ড প্যারায়, যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় প্যারা। এখানে আমাদের প্যাসেজের মূল অংশগুলো আলোচনা করা হয়েছে। এখানে যে শব্দগুলো রয়েছে তোমাদের অধিকাংশই জানা। ডাওয়ারি যেটা তোমরা জানো, যৌতুক। থ্রেট কিন্তু তোমরা প্রায় ইউজ করো, আমরা কথায় কথায় থ্রেট ইউজ করি, এটা হচ্ছে হুমকি দেওয়া। ডিভোর্স, থ্রেটেড টু ডিভোর্স, যে মেয়েদেরকে টর্চার করে দেখা যায় এমন একটা সিস্টেমে নিয়ে যাওয়া হয় যে তাকে ডিভোর্সের হুমকি দেওয়া হয় স্বামীর বাড়ি থেকে। এরপরে আমাদের যে শব্দগুলো রয়েছে তেমন ইম্পর্ট্যান্ট না, আনফর্চুনেটলি তোমরা জানো এটার অর্থ দুঃখজনকভাবে। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি একদম শেষের দিকে প্যাসেজের, যে এখানে আমাদের রয়েছে ছোটো ছোটো সিম্পল ওয়ার্ড যেগুলো তোমরা প্রায় জানো। ওয়েল এডুকেটেড, সুশিক্ষিত। ডিসক্রিমিনেশন অর্থ বৈষম্য, এগেইনস্ট বিরোধিতা বা বিরুদ্ধে ইত্যাদিকে ওয়ার্ড। আমার মনে হয় এই প্যাসেজটি তোমরা খুব সহজেই এখানে পড়ে নিতে পারবে এবং প্যাসেজটি বুঝতে পারবে যদি তোমরা এটা বারবার পড়ো। আমি তোমাদের লাস্ট ক্লাসে বলেছি, এখন আবার বলছি যে তোমরা যদি প্যাসেজটি বারবার পড়ো এবং সেখান থেকে অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা করো তাহলে সিন এবং আনসিন দুটো প্যাসেজ থেকেই তোমাদেরকে উত্তর করতে খুবই সহজ হবে। এই আনসিন প্যাসেজ যেহেতু আমাদের সামারি করতে হবে, এটা আরেকটু বেশি ভালো করে পড়তে হবে। আমি তোমাদের নেক্সট ক্লাসে এর জন্য 5টি রুল লিখে দেবো এবং 5টি রুল অনুযায়ী সামারি কীভাবে লিখতে হয় সেটাও তোমাদেরকে আলোচনা করব। আজ আর নয়, তোমরা ভালো থাকো, নিরাপদে থাকো, বাসায় থাকো এবং দেখা যায় যতটুকু পারো ততটুকু স্টাডি চালিয়ে যাও। আর যখন আল্লাহ আমাদের এই মহামারী থেকে পরিত্রাণ করবে তখন অবশ্যই আমরা ফেস টু ফেস ক্লাস নেব এবং আরও ভালো কিছু আলোচনার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ অল।